Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah pukul 9.30 insyaAllah kita sama-sama buka dengan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan zikir-zikir al-ma' surah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه عدنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني
أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعائك فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك
وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kami lisan yang lembut basah mengingati dan menyebut nama-Mu, hati yang penuh segar mensyukuri segala nikmat-Mu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah. Ya Allah, kurniakan kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap. Ya Allah, berikanlah kami din, yakni cara hidup yang jitu dan unggul, selamat dari segala malapetaka dan bahaya. Ya Allah, kami mohon ya Allah kecukupan sehingga kami tidak terpaksa meminta kepada orang lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi menyekutukan. Berikanlah rahmat-Mu kepada kami, keluarga dan juga anak-anak kami, serta sesiapa sahaja yang bersama-sama dengan kami. Janganlah ya Allah Kau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun kadar sekelip mata atau kadar masa yang lebih pendek dan yang lebih mudah dari itu. Ya Allah, kini menjelangnya waktu siang-Mu dan berlalunya waktu malam-Mu. Kami terus memohon kepada-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, eratkanlah ya Allah akan ikatannya, eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkan hati-hati ini ya Allah dengan cahaya Rabbani yang tidak pernah kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini ya Allah dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkan hati-hati ini ya Allah dengan ma'rifah, yakni pengetahuan yang sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati ya Allah, jika Engkau takdirkan kami mati ya Allah, jika Engkau takdirkan kami mati ya Allah, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan menegakkan agama-Mu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Ya Allah, perkenankan permintaan kami ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Dengan Allah kita minta pertolongan wa nastaghfiruh, dan kepadanya kita minta keampunan. Syukur pada Allah pada pagi ini dengan segala limpah kurnia dari Allah kita dapat sekali lagi bertemu secara bersemuka untuk meneruskan perbincangan kita. Ya, mari mendirikan solat. Hari ini insya-Allah kita masuk rukun yang ketiga. Dalam buku itu kita berada pada muka surat tajuk berdiri betul ya, muka surat 31. Muka surat 31, dan insya-Allah dekat slide ini akan dipandukan dengan
muka surat berapa yang kita perlu refer nanti insya-Allah. Rukun yang ketiga iaitu berdiri betul. Dalam buku itu kita akan bertemu dengan tulisan yang menulis rukun ketiga ialah berdiri ketika solat fardu bagi yang mampu, walaupun dengan bantuan orang lain, dengan cara memberi upah yang dia mampu bayar, dengan lebihan belanja bagi diri dan tanggungannya bagi sehari semalam. Berdiri adalah wajib ketika takbiratul ihram. Inilah makna kata-kata dalam kitab Ar-Rawdah, adalah wajib takbiratul ihram sambil berdiri sebagaimana wajibnya berdiri. Dalilnya ialah hadis riwayat Bukhari daripada Imran bin Husain. Maksudnya, aku ditimpa buasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang cara aku hendak solat. Maka asbab daripada sahabat yang sakit ini, maka Rasulullah menjawab, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb. Okey, ini dalil yang dipakai tentang rukhsah, ya, rukhsah keringanan dalam solat kita. Bagaimana dinyatakan oleh Nabi, solatlah sambil berdiri, salli qa'iman. Kalau sekiranya engkau tak mampu, fa illam tastati', kalau tak mampu maka Nabi kata fa qa'idan. Jadi luas juga perbincangan ulama maksud qa'idan di sini, ya, tapi kita ambil secara umum qa'idan sambil duduk itu. Inilah juga yang dibahaskan maksud duduk untuk hari ini, ya. Kalau ikut kita kata ahli-ahli bahasa Arab, dikaji perkataan qa'idan ini duduk macam mana, ya, sampai yang terkini hari ini, ya, ijtihad daripada ulama-ulama terkini, duduk atas kursi itu pun dia katakan qa'idan. Tetapi ulama-ulama awal dia tak rasa duduk atas kursi itu duduk, bukan qa'idan. Itu perbahasan orang yang cerdik pandai dari sudut bahasa lah. Okey. Fa illam tastati', sekiranya engkau tidak mampu, maka kamu solatlah secara sambil mengiring. Jadi An-Nasa'i menambah riwayat ini dengan sekiranya engkau tidak mampu, maka solatlah sambil baring. Allah tidak mentaklif ke atas seorang kecuali sekadar kemampuannya. Taklif itu bertanggungjawabkan, ya. Ini asas dalam tajuk ataupun rukun yang ketiga ialah berdiri betul. Jadi dibawakan hadis ini, ya, sebagai kita kata rukhsahnya. Ini intronya. Jadi bila kita tengok dekat slide ini, dia sebut wajib berdiri dalam solat fardu. Nak tak nak mesti, ya. Sampai dia kata kalau kita ada lebihan wang untuk satu hari semalam, kena upah orang, ya, upah orang untuk bantu kita tu bangun. Minimalnya sempat untuk takbiratul ihram, untuk menyebut Allahu Akbar. Yang ini yang dicatat dalam bentuk tulisan. Refernya daripada buku ini nanti, ya. Okey. Wajib berdiri dalam solat fardu itu, yang menjadi wajibnya, syarat dia tu mesti waktu berdiri tu tegak tulang belakangnya. Nanti dia akan beritahu kat mana, kita akan tengok. Masa berdiri itu sunat apa? Tundukkan kepala sedikit. Itu sunat. Katalah dia nak mendongak, masih sah lagi solat dia. Katalah sakit tengkuk, masa solat tu nak kena mendongak ke atas. Jangan pula kita tegur dia. Boleh tegur, tapi kena tahu alasan dia kenapa. Ya? Kita masuk-masuk tengok dia solat pandang atas, ya. Mesti mungkin dia sakit ke apa benda. Nah, ceritanya sunat tundukkan kepala tu. Kalau dia nak pandang mana-mana pun solatnya sah lah. Dia cerita sah, tapi sempurna dan khusyuk di situ persoalan juga. Okey. Meletak tangan di bawah dada dan di atas pusat. Ini pertemuan sebelum ni rasanya dah ada macam mana cara nak letak tu. Itu pun sunat.
Sekiranya tidak mampu berdiri, boleh solat duduk, mengiring atau terlentang. Macam kita tengok tadi dalam buku tu, boleh duduk ataupun mengiring untuk solat sunat. Ini poin yang kita pegang, ya, dalam mazhab Syafi'i kita nasihat segar pegang. Boleh solat secara duduk, mengiring, walaupun kita sehat ketika solat sunat, walaupun kita mampu berdiri, tapi pahala separuh, ya, pahalanya separuh. Maksudnya kalau kita lepas habis solat fardu, nampak ramai semua solat sunat dengan duduk, jangan kita kata kau kan mampu berdiri, kenapa tak berdiri, tak payah, ya, boleh. Okey, yang wajib berdiri ini ialah ini poin dekat atas ni, dalam solat fardu. Okey, ini secara umum yang ditunjukkan. Jadi wajib berdiri dalam solat fardu walau dengan bantuan orang, yang tu kita dah baca tadi muka surat 31. Itu dah jelas, ya. Jadi ada hujahnya yang kita dapat daripada buku ini, muka surat 31. Jadi syarat berdiri yang wajib ini menegakkan tulang belakangnya, muka surat 33. Ya, dalam bentuk ayat, syarat berdiri ialah menegakkan tulang belakangnya. Tulang belakang tu maksudnya bila tegak luruslah, ya. Kerana nama berdiri tertakluk kepada meluruskan tulang belakang. Tapi maksudnya kalau dia membongkok, itu orang tak kata berdiri, itu orang kata membongkok. Itu maknanya yang menjadi wajib syarat untuk berdiri itu tulang belakang tu lurus. Ya, pada muka surat 33. Berdiri bukan bermakna meluruskan tulang tengkuk. Ini tengkuk kita, ya. Kerana sebelum ini telah disebutkan disunatkan menunduk kepala ketika takbiratul ihram. Maksudnya waktu kita berdiri tegak itu, tulang start pada tulang yang belakang ni, daripada tulang tongking ni naik ke atas sebelum tengkuk, yang itu menjadi wajib untuk diluruskan. Yang tulang tengkuk tu tak, kerana kepala kita melibat dengan tengkuk, yang tu sunat untuk ditunduk. Jadi bukan maknanya menegak macam tu. Sebab kita ingat yang nak lurus itu sampai ke kepala kita. Tidak, itu maksud dia pada muka surat 33 itu. Syarat untuk berdiri itu menegakkan tulang belakangnya. Surat 33, ya. Berdiri setegak mungkin, sekiranya tidak mampu tegak betul, itu muka surat 34. Seboleh mungkin, dia kata muka surat 34, kalau tidak mampu berdiri tegak, sekiranya dia tidak mampu berdiri tegak kerana sakit, seperti sakit tua, dan berdirinya menjadi seperti rukuk, maka menurut pendapat as-sahih, dia wajib juga berdiri seperti keadaan itu yang dia termampu itu, kerana ia lebih mirip, nampaklah kepada mirip berdirinya itu, kerana kekangan kesihatan. Ya. Jadi ketika dia hendak rukuk, hendaklah tunduk lebih daripada keadaan dia berdiri, supaya dapat dibezakan antara rukun berdiri dan juga rukun rukuk. Mungkin dia berdiri dia tu kita tengok macam nak rukuk pula, tapi itu kemampuan dia, maka yang itu berdiri dia. Jadi rukuk dia macam mana? Turunkan ke bawah sikit. Okey, ini dalam kita kata situasi orang ada kekangan. Jadi ini surat 34 yang kita baca tadi. Sunat menundukkan kepala sedikit. Ini kita boleh tengok ke belakang muka surat 25. Muka surat 25. Muka surat 25. Tengok baris yang keberapa tu. Dalam buku ni saya tak tandakan. Sekejap. Jumpa tak yang dia kata surat 25, sunat menundukkan kepada sedikit. Ada yang ketiga, ya.
Baris yang ketiga. Ha? Tak, muka surat 25 tu jumpa tak yang dia kata sunat menundukkan kepala sedikit tu? Al-Mutawali tu kata. Oh, Al-Mutawali kan. Okey. Sebab saya ada beberapa buku, waktu saya belajar dengan ustaz tu saya tanda buku lain. Jadi buku ni bersih lah. Kita cubalah juga nak mengingat muka surat tu part mana. Belum percaya lagi. Al-Mutawali dia berkata sebelum takbir dan sebelum mengangkat tangan, dia hendaklah melihat ke tempat sujudnya dan menundukkan sedikit kepala. Jadi ini diambil untuk hujah yang menundukkan kepala itu pada muka surat 25. Sunat meletak tangan di bawah dada dan di atas pusat ketika berdiri dan ganti berdiri. Ini jauh ke belakang ni, muka surat 201. 201 ya, dia ada gambar tu. 201 itu dia punya penerangan. Belakang dia tu ada gambar. Yang gambar ni rasanya waktu takbiratul ihram dulu kita dah tengok ya, dalam slide ni. Okey. 201 meletakkan dua tangan antara dada dan pusat. Ini dia kata disunat meletakkan dua tangan di bawah dada dan di atas pusat. Di atas pusat tu maksud dia pusat belah atas, bukannya tutup pusat tu. Ya, itu bahasa tu boleh ni juga tu, keliru juga tu. Atas pusat lepas tu tepek tangan, bukan atas pada pusat tu ya. Ketika berdiri, okey, disunat meletakkan dua tangan di bawah dada dan di atas pusat ketika berdiri dan ganti berdiri. Ini boleh solat secara duduk mengiring terlentang dengan tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri dan sedikit lengan kerana itibak. Itu dah tengok kan? Dah tengok kan? Okay. Setengah cara ini diriwayatkan oleh Muslim, setengahnya oleh Ibnu Khuzaimah dan selebihnya oleh Abu Dawud. Di dalam satu riwayat menyatakan diberi pilihan di antara melengkarkan jari-jari tangan kanan di sekeliling sendi pergelangan tangan kiri atau meluruskannya ke lengan. Itu yang gambar tu pelbagai. Ada tunjuk dua, ada tiga, sebab dia berbagai pandangan ulama. Jadi benda-benda yang kita buat ni selama ni memang kita buat begitu, tapi kita ikut saja ya, mengikut daripada yang mengajar kita. Tapi hari ini kita ada kemampuan untuk belajar lebih detail berdasarkan kitabnya. Jadi kita, maksudnya benda yang kita buat itu ada sandarannya. Jadi selama ini cuba kita tengok bila kita letakkan tangan tu macam mana cara kita. Termasuk dalam cara yang dinaskan dalam syarak ataupun yang kita buat cara kita sendiri. Kalau kita buat cara kita sendiri, itu masih sah solatnya, tapi tidak menepati kesempurnaan yang sepatutnya. Gitu je. Ya. Okay. Jadi itu muka surat 201. Sekiranya dia tidak mampu berdiri, boleh duduk. Itu muka surat 36. Balik semula, belakang balik semula. Sekiranya tidak mampu berdiri, boleh solat duduk, boleh solat cara mengiring atau terlentang, muka surat 36 atas tu. Sekiranya seseorang tidak mampu berdiri, maka dia boleh solat duduk berdasarkan hadis yang telah lalu dan kerana ijma' ulama. Ya, sepakat ulama kata macam itu. Boleh, tak boleh berdiri, duduk macam ni. Poin yang kita kena gariskan tu, dia boleh duduk mengikut cara yang dia mahu. Itu poin dia. Dia boleh duduk mengikut cara yang dia mahu kerana hadis yang lalu adalah bersifat umum. Qaidan itu. Qaidan secara umum hadis tu duduk. Jadi itu sebab Imam Nawawi tulis boleh ikut duduk cara dia. Jadi okey. Pahala orang yang solat duduk kerana tidak mampu berdiri tidak kurang pahala dia tu kalau banding dengan orang yang solat berdiri kerana bukan dia sengaja, kerana keuzuran. Jangan pula kita tengok orang tu solat secara duduk sebabnya keuzuran lah, memang dibenarkan. Kita pun katalah kesiannya dia tak boleh berdiri, tak sempurna lah, tak, pahala dia kita lebih sempurna. Tak ya. Jadi di sini bila dinyatakan dalam kitab pahala orang yang solat duduk kerana tidak mampu berdiri
tidak kurang pun berbanding dengan orang yang solat berdiri, kerana dia anggap diberi sebabnya itu sebab penguzuran. Okey. Baik, itu dalam bab berdia duduk tadi ya. Cumanya kadang-kadang kita ni, contohlah kami lah biasa kalau ditanya, ustaz selalu cakap, jangan cepat nak jawab, tengok dalam kitab. Cuma kadang orang tanya, ustazah, solat sama duduk macam mana duduknya ya? Kita pun kata duduk iftirash. Sepatutnya kita jawab duduk mengikut cara yang dia mahu. Ya, sebab dia nak duduk tu sebab kekangan, bukan saja-saja. Jadi yang dia mahu tu mengikut yang dia mampu buat. Tetapi tengok bawah tu, iftirash, cara duduk yang afdal. Barulah pergi dia pandu begitu. Ya. Jadi akan tetapi dia kata duduk iftirash menggantikan berdiri adalah lebih afdal daripada duduk bersila dan duduk-duduk lain, kerana ia adalah cara duduk yang disyariatkan dalam solat, maka ia lebih aula daripada cara duduk yang lain. Ini pandangan yang pertama. Jadi kita kadang-kadang bila orang tanya terus saja sebut duduk iftirash, sedangkan dia ada tingkat-tingkatan ilmu yang kita perlu tahu ya. Itu pendapat pertama, dia kata iftirash. Pendapat kedua pula, dia kata duduk bersila lebih afdal. Ini dikatakan oleh Al-Buwaiti. Ini semua ulama yang bahaskan ni. Jadi bila mana kita nampak orang buat, itu sebab dalam perkara khilaf jangan berbalah. Kalau orang tu mampu untuk buat afdal, ahlan. Ni pandangan kedua, dia kata boleh duduk bersila. Akal kita kata buruk benar solat duduk bersila. Memang kita pun tak boleh terima. Tapi mungkin ada orang duduk bersila tu yang dia rasa dia selesa, sebab kekangan dia tu, sakit dia tu, dia je tahu rasa dengan bersila tu dia ni. Okey, hilang tak kan? Okey, itu bersila. Okey, selanjutnya surah apa tadi ni? Hilang dah. Okey, 36. Okey, 36. Lepas tu dia kata, ada pula pendapat mengatakan perempuan duduk bersila lebih afdal kerana dia lebih melindungi anggotanya. Tapi kita rasa perempuan duduk bersila macam lain. Ni mungkin kita kata ulama yang dia melihat suasana masyarakat dia, ya, mungkin orang perempuan tu besar-besar ke, ya, kalau duduk istirahat tu macam berat aja, bonggong dia nak tahan kaki dia, dah lah dia uzur. Okey, dia rasa duduk bersila tu macam lebih ni. Ya, jadi ulama ni dia mengeluarkan, dan dia level dia memang boleh berfatwa, berijtihad. Jadi bila dah dibukukan macam ni, kita ni guna akal. Pelik pula dia cakap macam tu. Tak boleh lah. Kita ni guna akal tu, dia ada sandaran-sandaran dia. Jadi pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Ham yang duduk bersila ni. Imam Nawawi ni sekarang ni kitab kita kata Muhni Muhtaj, disebut begini-begini pandangannya. Kitab lain dia mengikut pandangan yang begini pula. Okey. Jadi ada pendapat yang mengatakan duduk tawarruk pula yang afdal, kerana dia lebih membantu orang yang solat. Duduk tawarruk tu duduk dari akhir. Jadi maksudnya pilihan untuk duduk solat secara duduk ni khilafnya pun ada. Yang awal tadi dia kata afdal tu memanglah dengan iftirash itu, tapi ada pandangan-pandangan yang lain. Belum lagi kita melihat ya, ada duduk iq'a'. Yang tu kita pun tak pernah dengar, dah tak pernah buat. Tapi ada sampai kalau kita tengok dalam buku ni ya, iq'a' yang disunatkan. Macam mana duduk iq'a' itu? Okey. Kita tengok sini balik semula, nak meletak okey, sekiranya tak mampu okey. Duduk berdiri mengiring. Ini ada dalam buku surat 40. Okey, tadi 36 sampai 40. Boleh duduk, solat duduk, boleh mengiring, itu muka surat 40. Tak ada gambar. Tak ada gambar. Ini ditunjuk disebut betul ayat saja. Boleh solat sunat boleh mengiring walaupun mampu berdiri. Itu okey. Boleh duduk untuk solat sunat sekalipun mampu berdiri. Okey, itu habis. Ini kita faham dah tadi tu. Bukaan kaki sama dengan luas bahu masa berdiri itu. Ada orang ngangkang berbenar,
ada orang dekat benar. Sebenarnya macam mana? Sebenarnya bukaan kaki kena sama dengan luas bahu, kedudukan tangan belakang tegak tanpa condong ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Ini muka surat 41. Kita tengok gambar tu, ya, bukaan kaki dia memang orang lelaki lah. Tengok dalam ni pun ada. Bukaan kaki ni kita punya bahu, jadi kaki tu segari. Okey, belakang tu tulangnya lurus. Ini ditunjuk dalam bentuk gambar. Lepas tu dia ada tunjuk kesalahan. Nampak ramai kita tengok ramai orang macam ni. Kan macam seronok aja dia berdiri macam ni. Maksudnya kaki dia tu kan dah terlebih daripada bahu dia. Yang ni rapat pula. Ini perempuan dah ni. Masa kita belajar kecil dulu, memang dia kata perempuan rapat. Sebenarnya kalau badan kita besar, kita rapat, macam nak jatuh lah. Itu sebenarnya sesuai, ya, dengan kita punya bahu, lurus bahu. Cumanya kaki tu jangan mengangkang. Tapak dia tu nombor 11. Ramai orang macam ni. Lelaki yang selalu. Saya setiap kali solat Zuhur kat sekolah, memang saya buat rotan murid tu. Saya kata ni kaki nombor 11. Kau faham nombor 11 tak? Dia buat juga macam ni. Ini nombor 11 kamu ya. Dia nombor 11 macam ni ke? Budak kan. Bila kita sebab memang tak pernah disebut masa belajar dulu, ya, kaki tu macam mana, apa semua. Jadi tiba-tiba dah bertahun-tahun buat macam tu, salah serkah pula. Macam dia rasa salah lah yang salahnya. Dia lah yang betul lah. Sebelum ni tak ada orang tegur dia. Ya. Jadi kalau badan tu besar, ya, kadang-kadang badan orang yang besar, dia rasa dia perlu mengangkat. Dia rasa dia takut dia jatuh sebab dia tak biasa, sebab dia dah biasa buat benda macam tu. Jadi nak membetulkan tu memang makan masa lah sikit, ya. Maknanya itu pun sunat. Bukan maksudnya tak sah. Nak ceritanya sunat, ya. Bukaan itu selari dengan bahu kita. Dan jangan terlalu rapat, nanti terjatuh pula. Okey. Itu tadi sudah tadi bukaan kaki. Sampai ayat yang mana tadi ni? Okey. Dah terajak ni kan. Okey. Kedudukan belakang tadi. Okey. Baik. Dari sudut rukun pula disebut macam ni, ya. Kategori solat. Kalau solat fardu, solat sunat, okey, berdiri betul itu, ya, ketika solat fardu yang wajibnya. Ketika solat sunat tidak wajib berdiri, tetapi afdal. Bila afdal, memang kita akan pilih buat yang itulah. Kategori orang sakit pula, orang yang mampu, dirilah betul-betul. Orang tak mampu tak wajib berdiri. Tempoh berdiri wajib berdiri sekurang-kurangnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar tu. Sekiranya tidak mampu berdiri lama, kalau boleh lama sikit lagi bagus, ya. Ini minimal. Ketika berdiri, lurus tulang belakang bagi yang sehat dan tidak mempunyai keuzuran bawah bagian. Tidak boleh condong ke kiri ataupun kanan, ke depan ataupun ke belakang, sehingga orang tengok boleh kata tu tak dinamakan berdiri. Ya, baik. Sunatnya, sunat menundukkan kepala sedikit, menundukkan tengkuk supaya pandangan ditumpukan ke tempat sujud. Baru ni saya buat kelas dekat satu surau. Ustazah dia kata kalau kita solat di Masjidil Haram, betul depan kita tu Kaabah, kita sunat tunduk ke atau tengok Kaabah? Saya tak berani jawab. Saya tunggu nak tanya Ustaz dulu. Sebab dulu kami pernah juga bincang tu, tak ingat jawapan Ustaz. Kan sebab kita solat kan mengarah ke kiblat. Waktu kita lain daripada jauh daripada Mekah, maksudnya depan kita tu, sekarang ni depan kita benda-benda yang bukan ni lah kan. Yang depan kita tu memang Kaabah, dia kata. Adakah sunat melihat Kaabah tu atau sunat tunduk? Mencabar kat soalan tu, ya. Nanti dah kelas saya akan tanya dengan Ustaz. Rasanya pernah Ustaz sebut, tapi kita tak ingat lah tu. Menundukkan tengkuk supaya pandangan ditumpukan ke tempat sujud.
Sunat meletak tangan di bawah dada dan di atas pusat ketika berdiri dan ganti berdiri. Ini semua dah ada tadi, meletakkan dua tangan. Okey. Sekiranya tidak berdiri, boleh solat. Okey, ini pun dah sudah tadi. Okey. Ini sampai sini tadi ke bukaan bahu, kedudukan. Okey, ini tadi. Jadi bukaan ini dia kata pada buku surat 41. 41 ya. Berdiri betul ketika hendak takbiratul ihram. Tu gambar dia samalah ya, kedudukan. Habis dah ke kekangan berdiri. Berdiri setegak mungkin sekiranya tidak mampu tegak betul. Itu pun dah sebut tadi. Duduk istirahat yang afdal ini dah sudah tadi. Makruh duduk iq'a'. Solat mengiring atas rusuk kanan, muka hadap kiblat. Okey, kat bawah ni dia punya huraian-huraian selanjutnya. Okey. Pengecualian daripada wajib berdiri. Orang yang tak wajib berdiri. Ni kita kena ambil pot juga ni. Orang yang menaiki kapal ataupun bot atau sampan. Kalau berdiri, takut mungkin kapal tenggelam kalau boleh. Ya. Tapi kalau kapal tu besar tak ada masalah, boleh je berdiri. Ini kalau naik bot yang kecil ke ataupun mabuk laut ke, kalau nak sampai berdiri kita kena fokus. Sekarang pasal-pasal muntah. Itu antara kekangan dia lah, pengecualian. Orang yang sedang di atas kenderaan takut pening kepala, kalau solat berdiri tak kisahlah ni bot ke apa benda, dalam keadaan kenderaan yang bergerak, dia nak solat, itu antara exceptional juga. Orang yang mengalami penyakit kencing tak lawas, kalau solat berdiri kencingnya keluar, kalau solat duduk kencingnya itu mampu ditahan. Ini pun antara pengecualian. Kita umur macam ni mungkin tak lagi, kita rasa macam ya boleh ke jadi macam tu. Kalau umur dah makin banyak, nanti ada orang diuji macam itu ya. Sentiasa dipanggil salasil baus ya. Kencing tak lawas tu. Orang yang sakit mata dan sakit lain dinasihatkan oleh doktor untuk sembuh supaya tak boleh berdiri. Doktor yang pakar kata waktu solat kalau sakit macam ni tak boleh berdiri. Jadi biasanya kalau sakit mata tu tak boleh sujud. Pasal nak keluar anak mata tu, boleh berdiri boleh lagi. Tapi mungkin ada penyakit-penyakit yang menjadikan dia tak boleh berdiri, yang disihatkan oleh doktor. Okey, ni baru dia bagi pada muka surat mana kita boleh refer. Tadi disebut secara umum. Berdiri setegak mungkin sekiranya tidak mampu tegak betul. Ini kita dah tengok tadi ya, surat 34. Dah ada tadi. Duduk iftirash yang afdal, ini pun dah tadi muka 36. Makruh duduk iq'a'. Macam mana duduk iq'a' ni? Tengok muka surat 37. Saya waktu belajar dengan Ustaz tahu dengar perkataan iq'a' ni Ustaz. Sebelum ni tak tahu pun. Ya, tak pernah buat benda tu. Rupanya ada namanya duduk iq'a'. Di sini secara umum disebut makruh, tapi kalau kita baca dalam buku ni ada part yang duduk iq'a' itu menjadi sunat. Okey, kita tengok buku surat 37. Apa dia duduk iq'a'? Makruh duduk iq'a'. Makruh duduk iq'a' menggantikan berdiri dan duduk. Maksudnya dia tak boleh solat berdiri, dia nak solat duduk, tapi dia memilih cara iq'a'. Okey. Tadi kan kita dah bahaskan cara duduk yang mana. Jadi yang ini dia kata makruh duduk cara iq'a' dalam solat kerana ia dilarang, sebagaimana diriwayatkan dan dikatakan sahih oleh Al-Hakim. Iq'a' ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Tafsiran yang paling baik ialah yang disebut oleh Imam Nawawi, cara duduk tu ya, bahawa ia adalah orang yang solat duduk di atas dua papan punggung sambil menegakkan dua lutut. Pernah buat tak? Papan punggung duduk kat lantai, dua kaki tegak.
Macam monyet yang melompat tu. Itu duduk iqaa lah tu. Makruh lah sudutnya ya. Tu. Kan dia ada, kan boleh tak boleh berdiri, boleh duduk. Jadi jangan pilih duduk macam ni, dia makruh. Dia kata seperti orang nak melompat. Kan tak boleh tak punggung dia tak kecil lantai. Ini kat lantai. Punggung kat lantai. Punggung kat lantai. Okey. Punggung sambil menegakkan dua lutut, peha dan tulang keringnya seperti orang yang nak melompat. Okey, tegaklah macam nak melompat tu. Abu Ubaidah dia menambah lagi sifat duduk iqaa dengan meletakkan tangannya di lantai lagi. Itu memang ready untuk melompat. Macam itu gaya nak solat. Makruh lah macam tu. Ya. Yang tak ada kok orang buat kan Ustaz? Tak ada kok orang buat Ada. Tak tahu kalau orang yang kekangan sakit dia tu, yang dia boleh duduk macam tu, maka dia kena duduk lah. Ada video. Ya, memang ada. Jadi alasan duduk cara ini dilarang kerana ia menyerupai anjing dan monyet sebagaimana jelas dinyatakan dalam beberapa riwayat. Okey. Namun begitu dia kata kat belakang tu, antara bentuk iqaa ada yang disunatkan di sisi Imam Nawawi. Itu yang kita kata tu bila baca kitab macam ni jadinya. Dan Ibnu Salah, iaitu dia kata membuka dua kakinya dan meletakkan punggungnya di atas dua tumitnya. Iqaa juga, tetapi iqaa yang macam okey sikit lah, tak ada duduk kat lantai. Ini banyak kita tengok mazhab lain kadang-kadang dia buat iqaa yang tumit dia duduk atas macam tu, tapi dia berdiri macam tu. Ni bontot dekat tumit. Dia okey lagi, mungkin dia ada kekangan kan. Ini yang dalam bahasan tadi lah dia tulis itu. Yang mula-mula tadi itu memang makruh. Tapi iqaa yang disunatkan mungkin ada kekangan di sisi Imam Nawawi dan Musalah. Membuka dua kakinya dan meletakkan punggungnya, bukan selari, mana terbuka, tapi letak di atas dua tumitnya. Ar-Rifai menjadikan cara duduk ini sebagai salah satu, namun Rifai kata iqaa yang makruh juga. Al-Baihaqi dia menafsirkan iqaa dengan duduk meletakkan hujung jari kaki ke lantai, dan meletakkan punggungnya di atas tumit. Zahir tafsiran ini bermakna menegakkan dua tapak kaki dan bukan menghamparkannya. Kita pun tak boleh nak bayang, payah juga nak bayang kan. Tapi pokok bangkanya kita ada gambaran iqaa ini ya, duduk yang macam Ina buat tadi, tapi di sudut-sudut yang macam kita kata ada keringanan, taklah seburuk yang macam tadi, ya, dengan tumitnya adjust lah tu. Okay. Tafsiran duduk iqaa yang ketiga ialah meletakkan dua tangannya di lantai, ya, dan duduk di hujung jari-jari kaki. Jari kaki tu kena tegak lah kan. Duduk jari kaki, duduk jari kaki ada dalam video. Okay, nanti boleh tengok situ. An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu' makruh duduk sambil melunjurkan tapak kakinya ke belakang. Ini banyak. Padahal Ustaz selalu sebut, dia marah semua orang duduk tayar awal, dia punya tapak kaki tu macam baby buat selalu tu. Sebab dia kata sebab yang ni dalam hal yang iqaa tu pun dilarang, apatah lagi yang tak iqaa. Kena orang buat duduk macam baby duduk tu. Kan kiranya dia punya macam mana tak boleh? Tapi maksudnya dia kata hampar tapak kaki, betul lah tu. Boleh tangan macam makruh. Allahu Akbar. Ini antara lah ya. Jadi kalau lepas ni orang kata duduk iqaa, kita pun ada gambaran lah. Makruh kita buat. Tapi kalau kekangan sakit dia, yang kita berbalik pada asal tadi, ya, duduk apa saja yang ni. Okey, itu iqaa. Mana tadi iqaa dia? Okey. Solat mengiring atas rusuk kanan. Okey. Ini alternatif yang ketiga. Dia tak boleh duduk, dia solat mengiring, dia mengiring atas rusuk kanan.
muka dan depan badan cuba sebolehnya hadap kepada kiblat. Itu muka surat 40 ya, muka surat 40. Ada semua sandaran-sandarannya. Boleh duduk solat sunat sambil mengerik, sekalipun mampu berdiri. Katalah sekali nak pagi mengerik. Buat solat sunat kan. Dah ambil wudu malam tahajud macam malam pun dah nak duduk berdiri. Sambil berdiri, sambil mengerik. Jadi pastikan ya kita buat itu menepatilah yang sewajarnya. Betul nak belajar. Mampu berdiri. Itu guna yang ilmu dipraktikan. Okey. Baik, tu kalau terlentang pula tapak kaki menghadap kiblat. Alas kepala supaya muka menghadap kiblat. Maknanya kena tinggikan sikit kepala tu. Rukuk dan sujud dilakukan semampu mungkin, walaupun dengan isyarat pelopak mata atau lintasan. Jadi bayangan perbuatan tersebut dalam hati. Ini kita sampai peringkat yang kemampuan ikut kemampuan dia tu. Itu muka surat 39 dijelaskan itu ya. Solat terlentang ni sampai ke bawah tu. Dia punya huraian dia. Sesetengah solat sunat boleh dilakukan sambil duduk atau mengiring walaupun mampu berdiri. Ini muka surat 40 tadi. Okay. Ini kita dah tengok kesalahan. Alhamdulillah hari ini habis untuk satu rukun. Tak panjang sangatlah rukun. Sebab kadang-kadang rukun-rukun yang lain tu makan berkali-kali pertemuan. Yang ni agak mudahlah sikit untuk kita faham. Basic dia berdiri betul ini mesti tegak kita punya tulang belakang. Ya, dan bukan tengkuk. Tengkuk kita mengambil faham menundukkan kepada. Jadi tengkuk tak wajib tegak. Lepas tu kaki, kedudukan kaki kita cuba buat sehabis baik selari dengan bahu kita. Dan nombor 11 lah. Nombor 11. Jangan macam ni. Kalau pakai badan jalan macam ni. Jadi betul dia automatik. Orang tu kadang dia berdiri dia tu. Ya. Jadi macam ni memang banyak. Kita tengok bila buat betulkan solat anak-anak murid kat sekolah, buah ada pukul kaki dia, dia tak faham nombor 11, tak faham nombor 11 kan macam tu ya. Okey, alhamdulillah habis masa dah. Okey, kalau ada apa-apa perbincangan untuk berdiri betul ni ya, setakat dalam buku tu begitulah, ada hujah-hujahnya. Jadi kita cuba betulkan cara kita berdiri lepas ni insya-Allah. Wallahu a'lam. Untuk hari ni ada apa-apa perbincangan? Soalan. Nanti bab Fatihah tu yang banyak tu panjang. Ada benda yang kita tak sangka pun dalam Fatihah tu macam tu. Boleh begitu begini. Okay. Allahu a'lam. Yang baik semua daripada Allah, kelemahan daripada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita kita tangguh dengan doa. Sekejap saya bagi doa. Sekarang ni Israel membedil Gaza. Jadi kita buat kunut nazilah sikit, doa untuk saudara-saudara kita tu. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma azilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqt. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum
وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم وانصرنا عليهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan kami kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Satukan hati-hati kami ya Allah. Perbaikilah hubungan antara kami dan menangkan kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakan syirik dan mereka yang syirik. Hinakan syirik dan mereka yang syirik. Hinakan syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang Muslim di semua tempat, zaman dan masa. Saudara-saudara kami di Palestin, saudara-saudara kami di Iraq, saudara-saudara kami di Syria, saudara-saudara kami di China, saudara-saudara kami di India, dan saudara-saudara kami di mana sahaja ya Allah. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah-langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Wahai Allah yang maha memaksa, wahai Allah yang maha perkasa, wahai Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah yang telah menurunkan kitab, Allah yang menggerakkan awan, Allah yang menewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah. Berilah kemenangan dan pertolongan untuk kami. Berilah kemenangan dan pertolongan untuk kami seluruh umat Islam di dunia ini ya Allah. Berilah pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam yang ikhlas berjuang dan mempertahankan agama-Mu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Tetangguhkan tasbih kafarah dan surah Ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi